Namaste and welcome to the 17th episode of TeaTalk. This is your host Dr.Shilu. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यो बिहानको चियासँगै साथी टीसँगै चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु. अनि this platform is about bringing families and career issues together, right? So एउटै कुरा चाहिँ day one देखि episode 1 देखि अहिलेसम्म continuous गर्दै आइरहेको कुरा चाहिँ I'm trying to bring like different age group, people from different profession, because family is all about like differences, right? The differences ma pani हामी similarity खोजेर what makes a family भनेर गइरहेको हुन्छ. So as a family science professional, I would like to bring all different kind of people, various age group and with various interests to make this platform as rich as possible. यति भन्दै गर्दा चाहिँ आज पनि I have a very dynamic guest for you all. अनि उहाँलाई चाहिँ म more than anything, I know him as in a leadership role, as a vice president of Leo Club को भनेर चाहिँ धेरै त्यो कुरालाई चाहिँ मैले आज यहाँहरुसम्म चाहिँ ल्याउन चाहन्छु किनभने many people of the young age, they are doing so many things, they are juggling multiple things at the same time. They want to make their identity not necessarily for themselves but to impact many other people. So seeing that vibe in our Shreyas, I have requested him to come to share this TeaTalk and throw highlight on some of the aspects. So welcome, Shreyas. Thank you so much, Maya. Thank you so much. आज सुरु गर्दा श्रेयस पहिला त सबैभन्दा पहिला ह्यापी न्यू इयर अनि त्यो भनेपछि चाहिँ I want you to take your lead. So tell us about yourself, what you do, and one of the things, as I said, that I know you as a vice president of Leo, but how do you difference between, like, what is the difference between Leo Shreyas and a student Shreyas? So before starting, सबैजनालाई happy new year. सबैजना जो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई happy new year भन्न चाहन्छु. र फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो क्वेशनहरुको हैन हामी डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ I'd like to congratulate you अहिलेसम्मको जर्नी जस्तो TeaTalk को जर्नी छ हजुरको हैन. It's really एउटा एस्पिरेशन्स लिन सक्छौं हामीले योबाट हैन. At this point of time चाहिँ thinking यो TeaTalk सुरु गरेर connecting families, friends with a cup of tea in hand हैन. That's so inspirational. म जस्तो युथको लागि हैन मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छु हजुरबाट यही कुराहरु यसै कुराहरुले गर्दाखेरि. So यति भन्दै so talking about myself, my name is Leo Shreyas Neupane. So introducing me in the field of Leo and Lionism भन्छ हाम्रो चाहिँ basically. So it's me Leo Shreyas Neupane. So Leo is basically a non-profit social organization, youth organization. Right. Working for the youth. So Leo stands for L stands for leadership, E stands for experience, and O stands for opportunity. So combining all these three things in a youth, we try to bring the best out of the youth. हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो एज ग्रुपको सर्टेन एज ग्रुपको हुन्छ हाम्रो लियोमा चाहिँ लेस देन हुन्छ नि 30 इयर्स भन्दा कमको एज ग्रुपको मान्छेहरु चाहिँ हुन्छ हाम्रो लियोमा र यी तीनटा कुराले चाहिँ हामी चाहिँ वी ट्राई टु ब्रिङ आउट द बेस्ट सकेसम्म आफ्नो लाइफमा चाहिँ अब आउने टाइममा चाहिँ दे आर प्रिपेयर्ड फर एनीथिङ भन्ने खालको चाहिँ हामीले उनीहरुलाई चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने छौं के लियोको थ्रुबाट. That's really powerful, Leo. Now पहिला चाहिँ मैले लियो भने ओके लियो एज अ नेम आफैमा पनि कस्तो पावरफुल समथिङ लाइक इट हैज दैट वाइगर भन्ने छ तर when you kind of like presented what L stands for, E, O भनेर त्यो भनिरहँदा चाहिँ it is clear to so many other people who do not know what is okay Leo Club, but what is Leo भन्दा चाहिँ that hidden meaning. I mean the worth in every word हैन त्यो each word मा चाहिँ that is really powerful. Thank you for sharing that हैन. त्यतिमा गर्दा I can see that in your t-shirt also, leadership experience opportunity. Wow. Yes. As a okay अब as a I was thinking of wearing another, तर why not भनेर किनकि it reflects that हैन being in the post हैन it's I should be representing my club हैन त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हो त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो टी-शर्ट लगाएको छु
leadership experience and opportunity भनेर. Perfect, that's perfect, and thank you for sharing this. अनि यो भन्दा भन्दै मैले दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ अहिले भन्नुभयो कि it's not only about you but you guys are trying, you in a leadership position, but I mean other members too, right? As a team you guys strive to bring the best in others too भन्नुभयो. त्यो चाहिँ that is something really it stands out. किनभने हामी अहिले कतिचोटि त आफैलाई गर्ने, मलाई गर्ने, how should I go further, अथवा म कसरी माथि बढ्ने, मैले राम्रो गर्ने भन्ने त्यो इन्डिभिजुअलिस्टिक. अब म यहाँ अहिले युएसमा बस्छु, टेक्सासमा बस्छु, आम अ प्रोफेसर बाई मेरो आफ्नो पेसाले होइन, कति यङ पिपलहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छु भने चाहिँ, तर धेरै जस्तो चाहिँ अलिकति इन्डिभिजुअलिस्टिक सोसाइटी छ यहाँ धेरै होइन, म गर्छु, म राम्रो, म अगाडि बढ्नु, र विच इज ट्रु एभ्रिवेयर प्रिटी मच. तर त्यति भन्दा भन्दै पनि when you are here, you are affiliated with the organization which works for the betterment of people, youths like under 30 as you said हैन, त्यसो गर्दा चाहिँ कलेक्टिभ गोलको लागि अरूको पनि म राम्रो हुन्छु but I want to push others too भन्ने जुन देख्यो नि हैन, त्यो भन्दा चाहिँ what aspired you to be a leader? Because कतिचोटिमा भनिन्छ leadership is by choice, not by obligation, right? So it's your choice नि त हैन, leadershipमा हुन्छ भने what aspired you to take the path, or why do you do what you do? अब talking about leadership हैन, अब हाम्रो लियोमा चाहिँ सँगसँगै we do सर्भिस प्रोग्रामहरु हामी गरिरहेको हुन्छौं हैन. So being a part, मेरो जर्नी, लियोको जर्नी चाहिँ started from 2016-17 को 10 year हुन्छ हैन, त्यतिखेर सुरु भएको हो. It's been around अब 5 to 6 years complete लियोमा मैले टाइम दिइसके हैन. So starting phase मा चाहिँ we used to do many service activities के जस्तो we used to go to remote areas in Nepal हैन, जस्तो Lions Club हुन्छ हाम्रो, they are the parents club, उनीहरुसँग काम गरेर चाहिँ eyesight को प्रोग्राम अथवा earthquake को टाइममा we used to distribute हैन, फुड्सहरु डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोग्राम देखि लिएर कति धेरै प्रोग्रामहरु गर्थ्यौं के. अनि त्यसपछि जस्तो एकजना कोही मान्छेको जस्तो हामीले चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ आई गेस दोलखामा गएर चाहिँ एउटा त्यो आई साइडको चस्मा लाइक आई चेकअप प्रोग्राम गरेको थियौं हैन. अनि वी गो देयर हैन, अनि वी सी पिपल हैन, त्यो दे आर कम्प्लिटली त्यो हेल्थ सर्भिसेसबाट चाहिँ डिनाइडै जस्तो के, त्यहाँनिर दे हेभ नेभर got the opportunity to get such health services to point of time, and we go there and we provide them service with doctors and all or and after the medication they are so happy ke त्यो हुन्छ नि, they are so त्यो उनीहरुको त्यो feelings देखेर उनीहरुले त्यो उनीहरुको त्यो एक्सप्रेसन्सहरु देखेर त्यो एकदम ओभरवेलमिङ लाग्यो के आफैलाई पनि. सो त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ our president was Leo Akas Dahal दाइ, मेरो अहिले पनि म उहाँलाई मान्छु हैन. उहाँले चाहिँ त्यो एउटा टिम लग्नु भएको थियो, हामी त्यहाँ गएर प्रोग्राम गर्यौं अनि इन्टायर भिलेज त्यो इन्टायर त्यहाँको मान्छेहरु चाहिँ they treated us like हुन्छ नि आफ्नो परिवार भन्दा पनि नजिकसँग ट्रिट गर्नु भयो के त्यो प्रोग्राम गरिसकेपछि. they were so happy. अहिले जाँदाखेरि पनि I guess they would remember us all के, त्यस्तो खुसी उनीहरुले पाउनु भयो हैन. त्यो देखेर चाहिँ आफैलाई पनि मैले यहाँ केही गर्यो भने चाहिँ मान्छेलाई अरूलाई त्यो खुसी पार्न सक्यो भने चाहिँ आफैलाई भित्रबाट चाहिँ एकदमै खुसी फिल हुने रहेछ के. सो त्यस्तै हो, सानो कुराहरु त्यो एउटा पार्ट भयो हैन, तर त्यस्तै कुराहरुले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ के. त्यही भएर चाहिँ मलाई यो काहीँ न काहीँ चाहिँ दिस पाथ इज राइट फर मी, र मैले अहिले जे गरिरहेको छु इट्स राइट फर मी भन्ने चाहिँ मैले डिसाइड गरेँ र अहिले पनि त्यसमै नै छु. डेफिनेटली. अनि एउटा भन्दा अब हामी अलि पछि आउँछौँ तपाईहरुको जेनेरेसनमा भन्दा चाहिँ, अथवा जुनमा पनि यताउता गर्यो, बिजनेसको कुरा जेमा पनि आउँछ हैन, बिजनेसको कुरा आउँछ. बिजनेसमा भनेकोमा चाहिँ एक वर्डमा भन्नु पर्दा चाहिँ लाइक ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ रे हैन. ट्रान्ज्याक्सनमा भन्दा यु गिभ समथिङ यु गेट समथिङ हैन. अनि अघिको मेरो क्वेशनमा चाहिँ व्हाई यु डु व्हाट यु डु भनेर सोध्दा पनि भन्नुभयो नि तपाईहरुले व्हेन यु प्रोवाइडेड द सर्भिस लाइक सेल्फलेस सर्भिस हैन टु दोज हु आर इन नीड, त्यो गर्दामा चाहिँ you are not getting monetary value in return, but at the same time you are getting the happiness, the joy, the satisfaction and the trust in them, right? And receiving that, business to business ho, transaction ho, but what you are valuing भनेर भन्दा जे कुराले उनीहरुलाई खुसी दियो, satisfaction दियो र ट्रस्ट गर्न भन्यो नि, फ्यामिली जस्तो ट्रिट गर्नु भयो भने नि
त्यसको कुराले चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेको गेटिङ द्याट राइट सबै कुराको मोनिटरी भ्याल्यु हुँदैन बट द्याट इज समथिङ प्राइसलेस आई वुड से हैन yes 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 डेफिनेटली त्यो अब talking about the monetary value हैन it's we kind of connect with people हैन so after some kind of connections there is always a transaction जस्तो लाग्छ के मलाई when you get to know people हैन working in this field we get to know lots and lots of people हैन around us हैन we work in this we work in different programs हैन together and we get to know people after knowing people we build the trust and the transaction is possible I guess money follows when you are money true follows to your heart, right when you are true to your heart तर versus अब कतैमा चाहिँ हैन म यसैको पछि लाग्छु अथवा rather than like giving my time to Leo to building out the community to providing services in like Dolkha like other parts I mean quite far from Kathmandu सजिलो हेर्नु भन्दा त्यो गर्न किन गरिरहेछ भन्दा अहिले इमिडिएट रिटर्न होइन कि the long term return of what they do to you how they build you as a person who you are हैन त्यो कुराहरुको भन्दा that's really something I mean all the youth should kind of follow listen and aspire to र I congratulate you on that behalf you are already doing and like finishing almost 6-7 वर्ष नै भइसकेछ 16 देखि अहिले सम्म भन्दा हैन 5 वर्ष सकिनु भनेको त you have gathered all those knowledge experience र अहिले सम्म पछाडी नफर्किनु भनेको मतलब चाहिँ you are liking it it is working to you but at the same time you are impacting many people together भन्ने पनि भयो अब यो भन्दा मलाई नेक्स्ट क्वेशनमा जान चाहन्छु यो भन्दा so what are some of the rewards and challenges working in this field as it is a voluntary of course right so what are some of the rewards but challenges so anything you work on not just in this field anything being a student or being working on a company or working on organization it's always challenging to manage people सबैजनाको mindset different हुन्छ working style different हुन्छ everybody does not हुन्छ नि सबैजनालाई सबै कुरा गरेको मन पर्दैन working especially working in an organization चाहिँ we have to make everyone feasible के सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो काम गर्नलाई चाहिँ एउटा suitable environment बनाइदिनै पर्ने हुन्छ जस्तो working on a company you need to work under someone हैन like there is a powerful हुन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ at least we provide all everyone चाहिँ एउटा we provide them environment suitable environment to work हैन एउटा cooperation एउटा fellowship build गर्न चाहिँ हामीले help गरेर आउँछौं मेन इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम भनेको त्यही छ हैन अनि रिवार्ड को कुरा गर्दा नि सबभन्दा रिवार्डफुल कुरा पनि त्यही नै हुन जान्छ के जस्तो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु टेक अराउन्ड अब 100 युथ हैन सबैजनाको डिफरेन्ट माइन्डसेट डिफरेन्ट भिजन डिफरेन्ट गोल्स एउटै अर्गनाइजेसनमा आए पनि सबैजनाको डिफरेन्ट हुन्छ तर एट द एन्ड हैन एट द एन्ड जब उनीहरु चाहिँ एउटा काम गरिसकेपछि चाहिँ दे वर्क टुगेदर they make a bond they make themselves leaders हैन they grab the opportunities they gain the experience and they become a Leo okay त्यो नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ रिवार्ड हुन्छ सो त्यो फेज नै जहिले मैले अब फ्यामिली साइन्सको कुरा जहिले पनि आइरहेको हुन्छ र फ्यामिली भन्नासाथ डिस्पाइट द डिफरेन्सेस द सिमिलारिटी व्हाट मेक्स द फ्यामिली हुन्छ नि लियो एज अ फ्यामिली अर्गनाइजेसन भन्दा अघि तपाईँले भन्नुभएको छ कसैको के स्ट्रेन्थ होला कसैको के हार्डसिप होला तर यु ट्राई टु वर्क अल दिस फिङ्गर्स अफ डिफरेन्स लाइक साइजेस सेप्स टु मेक इट होल एज लाइक पावर द्याट्स प्रिटी या द्याट्स अनि ओके यति भन्दा सबै त गरिरहनु भएको छ सबैलाई ल्याइ पनि रहनु भएको छ अगाडि च्यालेन्जेसहरु लिएर चाहिँ यु आर काइन्ड अफ ब्रिङिङ पिपल टुगेदर अल त्यो गरिरहनु भएको छ भन्दा व्हाट टेल मी व्हाट इज हार्ड keeping expectation of the community as a vice president or the leader or being a student keeping the expectation of the academia or a school or a son right बाहिर जति भएर लिडरशिप रोलमा भएर त्यति मान्छेलाई इम्प्याक्ट गर्दै वर्क टुगेदर गरे पनि when you are in home I assume that you are considered as a kid of the home or the son of the home right so there are hierarchy हुन्छ नि parents grandparents whoever are there भन्दा चाहिँ how do you see what is hard what is hard to keep the expectation community मा in your आफ्नो academic role मा अथवा चाहिँ home मा since we cannot avoid like home and outside right so and so basically when you are into something हैन यो तीनटालाई चाहिँ it's not
difficult when things starts to work out, okay? When you are happy, when you are loving what you do, it's if you have जस्तो फ्यामिलीको कुरा गर्दाखेरि पनि it's quite challenging कति कुराहरुमा चाहिँ, हैन? तर सिमिल्यारिटिजहरु मैले खोज्छु के, मैले जति पनि कुराहरु गर्छु, I try to find the similarities. जस्तो working in an organization, जस्तो head of the family, जस्तो president हुन्छ, vice president हुन्छ, त्यसरी नै फ्यामिलीमा पनि हाम्रो elders जस्तो father, mother, grandfather, grandmother भनेको हायरार्की वाइजै चलिरहेको हुन्छ, हैन? अनि एज अ स्टुडेन्ट पनि कलेजमा पनि टिचर्सहरु हुनुहुन्छ, त्यो हायरार्की त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। आफ्नो टास्क फरक होला, वर्क गर्ने प्लेटफर्म फरक होला, हैन? तर त्यो सिमिल्यारिटिज खोजेर चाहिँ काम गर्न सक्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक कुनै कुरामा पनि हार्डशिप हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एकदमै कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो तपाईले। अनि यो भन्दा चाहिँ आई क्यानट लाइक आई रिमेम्बर माई कलेज डेज, होइन? कलेज डेजमा भन्दा पनि मैले चाहिँ अन द भेरी फर्स्ट डे अफ द क्लासरुम टिचिङ हियर, यहाँ मैले यहाँ टेक्सास वुमेन्स युनिभर्सिटीमा पढाउँदा चाहिँ फर्स्ट लेक्चर चाहिँ अलवेज आई स्टार्टेड विथ लाइक आई स्टार्ट विथ like a jar full of water whatsoever. अहिले अब मैले यहाँ साथी चिया खाइरहेको छु भन्दै I asked the student, what do you see? And some students said that I see half cup empty, others say half full, right? So if we, both answers are correct, right? That's about the perception, how you see the thing. But at the same time, as you say that, if we focus on the similarities, what is in there versus what is not there, right? The whole dynamism, like त्यो फरक पर्छ के, त्यसमा के छ र त्यसमा के निकाल्न सक्छु, के गर्न सक्छु भनेपछि when you focus on that, त्यो आफ्नो challenges त भइहाल्छ. But at the same time, I love the answer how you put it. So त्यसबाट हरेक कुरामा हायरार्की हुन्छ नि, हरेक कुरामा चाहे अर्गनाइजेसन, होम, स्कुल सबैमा हुन्छ, तर what's in there भनेर फोकस गरेर जाँदा. Sure, and I can see that working all these years, I can see that refinement in you when you know, like, okay, these are the strengths, these are the weakness, and I should take this, I should avoid this. Kind of leadership role त त्यही नै हो नि त, हैन? सबै त्यो गरिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ. ओके, त्यही भन्दा यही क्वेसन सँगै कनेक्ट भएर चाहिँ सायद you have already answered half of it or most of it. So how do you balance your personal life with professional life, हैन? आफ्नो young हुनुहुन्छ, रमाइलो गर्न नि मन लाग्छ, साथीहरुसँग ह्याङ आउट गर्न पनि मन लागिहाल्छ, but at the same time you would have to catch up, keep up with the deadline of school. अनि त्यस्तै गरी लियोको पनि यो प्रोग्राम होला भनेर त्यो you have to do that too, right? अनि पार्टी पनि गर्न मन लाग्छ, ह्याङ आउट पनि गर्न मन लाग्छ, आफ्नो त्यो डेडलाइन पनि गर्नु परिहाल्छ, होमवर्क पनि गर्नुपर्छ भनेपछि how do you balance all this, like personal versus professional? Talking about balancing time, it's quite challenging, right, to be frank, हैन? जतिसुकै अब it's working out भने पनि it doesn't work out most of the time, हैन? There is college, there is Leo, there is friends, family, गर्दाखेरि चाहिँ कहीं न कहीं चाहिँ केही न केही कुरामा चुकिन्छ नै, हैन? तर so basically my main mantra for the time management is waking up early in the morning, है? त्यो गरिसकेपछि चाहिँ कहीं न कहीं चाहिँ I feel चाहिँ I'm जतिसुकै काम पेन्डिङ भए पनि I feel I am doing something, हैन? I am doing something भन्ने हुन्छ। र अहिलेको टाइममा चाहिँ it's quite challenging, to be frank, हैन? Time management is quite challenging. I can understand because all of us have that like 24 hours, right? How you manage it. अनि यो गर्ने कि त्यो गर्ने voluntary भयो झन् हुन्छ नि, त्यसमा भन्दा you have to give so much time, हैन? You are not only taking care of yourself but you are organizing र kind of like taking the leadership role to take care of all those people भन्दा एउटा आफूले त्यो पोजिसनमा भइसकेपछि what you want to show to them, what message you want to give to them भन्ने पनि आफ्नो मात्र भएन कि तिमीले गरेको कामबाट अरूलाई how they see you, evaluate you, and they want to follow your footpath or footprint or not भन्ने कुरा आउँछ, त्यो च्यालेन्जेसहरु आउँछ। तर I साच्चै नै च्यालेन्जिङ छ भनेको कुरा चाहिँ त्यो सिन्सियर आन्सर चाहिँ I love it, हैन? Which is true. तर यति हुँदा हुँदै यस्तोमा ह्यासलमा कहिले त्यो भइरहँदा पनि what are something, are there any hobbies अथवा चाहिँ आफूले मन लागेको कुरा केमा त्यो हुन्छ स्निक आउट, त्यसले चाहिँ मलाई I want to rejuvenate myself, मलाई रिफ्रेश गर्न भन्दा केही कुरा के गर्नुहुन्छ कुनै छ? Yeah, yes, of course. As soon as I get some holidays, हैन, break through पाउने बित्तिकै I go out and travel. मलाई एकदमै ट्राभल गर्न चाहिँ एकदमै मन पर्छ, स्पेशली अब रिमोट पार्ट्स अफ नेपाल भनौँ, हैन? त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको अब मान्छेहरुको सबै कुराहरु, अब नेचर भयो, माउन्टेन्स, आई लभ माउन्टेन्स,
सबै कुराहरू हेर्न मन पर्छ अलिकति एक्सटेन्ड भयो होलिडेजहरू भयो भने आई टेक अ ब्रेक अनि त्यसपछि म गइहाल्छु साथीहरू मेरो एउटा ग्रुपै छ What is the last place that you visited? It was so interesting. So Mountain. I love mountains. few days back I just arrived Kathmandu. Yes, few days back almost see 3 days back I just arrived Kathmandu. I went to Chorolpa. It's a beautiful glacier lake located in Dolkha district of Nepal. Okay. So I went there with my friends, 5 friends. We 5 went there and we had a lot of fun. I know college. त्यही हो कलेज को ब्रेक भयो अनि त्यसपछि वी वेन्ट देयर त्यही हो रमाइलो भयो जस जहिले छुट्टी हुने बित्तिकै माउन्टेन भन्दा ग्लेसियर लेक भन्दा त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँ अहिले भन्नुभयो नि 5 जना साथी गएको भन्दा इट इज सेड द्याट यु बिकम वाट यु लाइक 5 फ्रेन्ड्स द्याट यु ह्याङ आउट विथ टुगेदर भनिन्छ नि होइन कतिमा भन्दा सो अफ कोर्स माउन्टेन जाँदा हाइकिङ जाँदा ग्लेसियर सबै यो लेकहरू हेर्दा त्यो पक्कै पनि लाइक माइन्डेड अथवा आफ्नो प्यासन सेयर गर्ने त जानुभयो होला सँगै होइन सो डुइङ द्याट ट्राभलिङ अनि त्यो फ्रेन्डसिप बन्ड पनि टुगेदर गरिरहँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाउ डु यु लाइक कसरी मैले यसमा क्वेसन राखौँ त्यो कुराले चाहिँ कसरी इनरिच गरिरहेको हुन्छ त जस्ट फर फन मात्र हेर्न मात्र जाने भन्ने हुन्छ कि यु गाइज लाइक टक अबाउट लाइक योर एस्पिरेसन फर्दर गोल करियर गोल वाट आई वान्ट टु डु भन्ने गर्नुहुन्छ कि कस्तोहरू भयो त I would like to know अहिले मैले अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले जस्तो हाम्रो एज ग्रुपको पिपलमा चाहिँ अलिकति सिरियस कुरा गर्दाखेरि देयर आर अ लट अफ प्रब्लम्स रिगार्डिङ हुन्छ नि डिप्रेसन एङ्जाइटी अनि त्यसपछि मेन्टल हेल्थको धेरै नै इस्युज छ होइन अनि इभन अब वी 5 वेन्ट होइन हाम्रो 5 जना साथी जाँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय साथीहरू हुन्छ नि आफ्नो लाइफ सेड्युल हेक्टिक एकदमै त्यो प्रेसर फिल गरेर एङ्सियस डिप्रेस्ड होइन कति कुराहरूले गर्दा सानो कुराहरूले गर्दा भइरहेको हुन्छ अनि वेन वी गो देयर होइन त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ वी फिल फ्री एउटा कुरा चाहिँ वी फिल फ्री वी टक अबाउट इच अदर होइन प्रब्लम्सहरू सेयर हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट ब्रिङ्स हु यु आर के त्यो त्यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ you know each other more than anyone else होइन त्यहाँ गइसकेपछि when you it's hardship यस्तो गाह्रो हुन्छ होइन त्यो each and everyone has to hold each other hand के त्यो सबैजनाले चाहिँ सबैको हात पकडेर मात्र त्यहाँ माथि जान पोसिबल छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ you get to know each other के त्यो भित्र कुराहरू अब आफ्नो भित्र मनमा केही कुराहरू रहेको छ भने चाहिँ you get to explore those things अनि त्यो सेयर गरिसकेपछि चाहिँ काहीँ न काहीँ यो कुरालाई रिलेट गरेर चाहिँ we are हुन्छ नि एउटा चाहिँ अवेरनेस स्प्रेड गर्न सक्छौँ रिगार्डिङ द मेन्टल हेल्थ विच इज अ मेजर इस्यु होइन नेपालमा पनि एकदमै मेजर इस्यु छ होइन अमेरिकामा मात्र होइन यहाँ पनि एकदमै अहिले मेजर इस्यु नै मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू छ होइन त्यही भएर त्यसलाई पनि ओभरकम गर्न चाहिँ एउटा हाम्रो प्रयास रहेको थियो अटेम्प्ट रहेको थियो हामीले चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यो रिलेटेड जस्तो हाइकिङ गयो रेगुलर हाइकिङ अथवा ट्रेकिङ गएर चाहिँ we try to bring out express out people भन्ने एउटा प्रोग्राम चाहिँ प्लान गरिरहेको छौँ त्यो पनि अब फ्युचरमा चाँडै नै आउनेवाला छ होला सायद त्यही नै हो त्यही भएर झन् प्यासन फलो गरेपछि अरू कुराहरू अपर्च्युनिटीहरू र गर्ने कुराहरू प्लेटफर्महरू सृजना हुँदै जान्छ यो कुरामा विश्वास गर्छु होइन तर यति भन्दा पनि जुन अहिले एउटा मेन्टल हेल्थको नै छ यो कुरा होइन अथवा एङ्जाइटीको छ यो यहाँ नै भन्दा पनि ओभर 68% अफ द स्टुडेन्ट्स स्पेसली स्टुडेन्ट्स होइन दे गो थ्रु द एङ्जाइटी द स्ट्रेस बिकज अरू पपुलेसन भन्दा झन् यो यङ जेनेरेसनमा अन्डर 25 अन्डर 30कोहरूलाई चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ बिकज they want to like prove themselves right हैन मैले गर्नुपर्छ भन्दा अनि क्लासरुममा पनि मैले अब भनौँ न सेमेस्टर्स अफ स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदा इफ आई आस्क क्वेसन व्हाट इज वान थिङ यु फियर मोस्ट भनेर सोध्दा चाहिँ 90% 95 I would say percent of the people they answer the same thing fear of the failure I don't want to be failed maybe relation ma hola family ma hola expectation ma la tyo bata डर लाग्छ if there is only one thing भन्दा त that is oh my god that is such a big thing and त्यो गर्दा चाहिँ we try to put everything towards us हामीलाई चाहिँ rather than sharing मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि आफैमा राख्दै जाने त्यो कम्पाइल गर्दै गएर चाहिँ it kind of burst out as like a mental problems अथवा anxiety stress all you name it हैन त्यो भन्दा अनि कस्तो मिठो लाग्यो यो कुरा चाहिँ श्रेयस शेयर गर्नु भएकोमा किनभने one of the main
एउटा goal of this साथी platform also is it's not just about tea हुन्छ नि मैले कतिचोटि टी को त कुरा गर्छु तर my main goal is focus is चाहिँ यदि लाइफमा कुनै नराम्रो कुराहरू छ something bothering you अथवा चाहिँ lack of confidence जे छ भने just empty that भनेर कोहीसँग हुँदा चाहिँ try to learn from each other, open up yourself, right? Through communication. हामीले अहिले कुरा गरे जस्तो गरेर fill your cup with some positivity, some I can do it. It is not possible to do alone. So having friends like that, साथी हुनु नै अथवा जसले चाहिँ आफ्नो बुझ्न सक्छ हैन उनीहरुसँग शेयर गर्दा तिमीहरुले एउटा वे आउट जस्तो गरेर बाहिर गयो but when you went there with different goals, different purpose, different interests, when you opened up, you reach to the point that you kind of find more similarities than differences, right? हैन त्यो भएर चाहिँ नयाँ कुरा निस्क्यो र मेरो त एकदमै धेरै विशेस छ यो कुरामा तिमीहरुले जुन अगाडि प्रोजेक्टहरु ल्याउँछौ प्रोग्रामहरु ल्याउँछौ स्पेशली यो मेन्टल हेल्थ अवेयरनेसको एंजाइटीको स्ट्रेसको हुन्छ नि जति यङ पपुलेसनहरु गइराछ त्यसमा छ भने चाहिँ मेरो टोटल विश छ सपोर्ट छ नट ओन्ली दैट नट जस्ट बिकज एज अ like a host of the Sathi TeaTalk platform, but as a family science professional, I mean, this is what I do too. I'm a certified family life educator, and this is what I strive to do. So if there is any area, any way, I mean, you need my help and support, I'm there for you. Right? Yes, totally. Yes. Yeah. Thank you. अनि यति भन्दा अर्को एउटा चाहिँ जस्तो साथीहरुको कुरा आयो हामीले कमन गोलमा अगाडि बढ्ने गर्ने आयो हैन त्यो राख्दा चाहिँ करियरको कुरा त धेरै अहिले हुन्छ नि मान्छेहरु धेरै जना तिमीहरुको जस्तो एज ग्रुपको तपाईहरुको जस्तो एज ग्रुपको मान्छेहरु चाहिँ दे काइन्ड लुक फर ए बाहिर जाउँ न त बाहिर गएर गरौँ अब त यति पढाइ सकिहाल्यो नेपालमा के छ र गरे बाहिर गएर गरौँ भन्ने पनि कति धेरैको हुन्छ कति आइरहनु भएको छ म आफै पनि एज अ स्टुडेन्ट आए अहिले पढाइरहेको छु तर पनि देयर आर सो मेनी पीपल हु वान्ट टु कम इन परको देशमा राइट टु find to make there something and कसैको चाहिँ पढ्ने सिक्ने उद्देश्यले आएको हुन्छन् भने कसैको हैन म बाहिर गएर विदेशै गएर पैसा कमाएर बस्नु डिफरेन्ट हुन्छ नि त मान्छेहरुको हैन त्यस्तोहरुमा हुँदा चाहिँ अहिले रिप्रेजेन्टिङ द यङ जेनेरेसन अथवा लिडरशिप प्रोग्राममा लियोमै हुँदा पनि जुन युथहरुको देखिन्छ नि त्यसमा भन्छ व्हाट यु हैव टु से मान्छेहरु कति धेरै त्यही पनि गर्न सकिन्छ गर्छु भनेर गरिरहेकोमा भन्ने हुन्छ कि अथवा बाहिर जानेमा भन्दा टकिङ अबाउट यु व्हाट आर सम अफ योर future plans, career goal, long term, short term, के छ त? बेसिकली म चाहिँ अहिलेको टर्ममा चाहिँ जस्तो करियरलाई लिएर चाहिँ फ्युचरिस्टिक हुनुपर्छ भन्छु है धेरै नै कुराहरुमा चाहिँ फ्युचरिस्टिक हुनुपर्छ र करियरलाई लिएर चाहिँ म नेपालको सिनेरियो बेसिकली बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सानैदेखि ग्रुम अप हुन्छौं हैन जस्तो फ्यामिलीलाई कनेक्ट गरौँ करियरसँग हैन फ्यामिलीको चाहिँ टकिङ अबाउट मेरै फ्यामिलीको कुरा गरौँ हैन अब जस्तो सानै उमेरदेखि चाहिँ कोही न कोही चाहिँ बाहिर पढ्न जस्तो हजुरै भइसक्यो हैन पढ्नलाई बाहिर जाने भन्ने खालको मेन्टालिटी छ के अब एकजना फ्यामिली मेम्बर हरेक फ्यामिलीको कोही न कोही मेम्बर्स चाहिँ बाहिर पढ्न जाने भन्ने मेन्टालिटी छ अहिले गइरहेको पनि सबैजना देखिरहेको छौँ हैन सबै घरैमा छ अनि we go to school हैन इन्स्टिट्युट पढ्न जान्छौँ हामी +2 भयो 10 क्लास अब ब्याचलर्स गर्न भनेर गयो हैन त्यहाँनेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिनेरियोमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हायर एजुकेसनलाई चाहिँ तिमीहरुको ठाउँ छैन हैन त्यसरी ग्रुम अप भएको हुन्छ कि काहीँ न काहीँ बाहिरै जानुपर्छ +2 सकाएपछि चाहिँ काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ पियर प्रेसरै किन नहोस् हैन एउटा बन्च अफ ग्रुपै अब्रोड गइराछ पढ्नलाई गइराछ भनेपछि म चाहिँ किन पछि हट्ने म चाहिँ किन गइरा छैन भन्ने एउटा फिलिङ त्यो आउँदो रहेछ के काहीँ न काहीँ किनकि मैले चाहिँ आफ्नो ग्रेजुएट यही नेपालमै गर्ने डिसिजन गरे हैन तर सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स आर अब्रोड स्टडिङ हैन त्यो काहीँ न काहीँ चाहिँ हिट गर्दो रहेछ के तर इट्स क्वाइट सिमिलर जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको पोइन्ट अफ टाइममा आएर चाहिँ तर talking about my career there is nothing wrong to like learn the skills education set from anywhere everywhere right it's a kind of continuing process to पनि त हो नि हैन at the same time right त्यही त अनि talking about my career अहिले अब if I मैले चाहिँ अब मेरो अब मास्टर्स चाहिँ I am planning to go abroad for sure हैन किनकि यहाँ पर्स्यु गर्नलाई अलि डिफिकल्ट नै छ त्यो फिल्डको सब्जेक्ट मटेरियल्सहरु राम्ररी अवेलेबल छैन कोर्सेसहरु छैन त्यसको लागि चाहिँ म बाहिरै जाने प्लान छ अनि अर्को एउटा सानो कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ म एज अ लिडर अथवा लियोमा काम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ
वी अल जस्तो जुनैसुकै कुरामा पनि when you are doing something होइन केही कुरा गरिरहेछौ भने चाहिँ इफ आई प्रेज यु होइन मैले चाहिँ तिमीले चाहिँ राम्रो गरिरहेछौ भनेर भयो भने चाहिँ आई वर्क डबल देन द्याट के म त्यति खुसी भएर गर्छु कि त्यो काम होइन तर इन नेपाल होइन एउटा सिनेरियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अब कतिपय कुरामा चाहिँ वी डोन्ट डु द्याट के सरी एकैछिन है कतिपय कुरामा चाहिँ वी डोन्ट डु द्याट जस्तो मेरो मेन मन्त्र जस्तो अफ लिडरसिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले सेयर गर्न चाहेँ मैले एज अ टिम वर्क गर्दाखेरि चाहिँ मैले सबै कुरा ह्यान्डल गरेर भन्ने पनि छैन म्यानेज गरेर हुनुपर्ने पनि छैन तर दोज हु आर वर्किङ अन्डर हुन्छ नि मेरो एउटा जुन टिम छ नि टु ब्रिङ आउट द बेस्ट अफ देम आई प्रेज देम हुन्छ नि टु वाट एभर दे आर डुइङ के आई प्रेज देम होइन एन्ड ब्रिङ आउट द बेस्ट इन देम त्यो भइसकेपछि चाहिँ दे फिल गुड अब मलाई पनि आफ्नो लेभल मलाई पनि पहिला त्यसरी नै कसैले प्रेज गरेको थियो कसैले राम्रो काम गर्यो भनेर भनेको थियो र म यहाँ छु होइन त्यही हो करियरमा पनि सिमिलर अब इफ योर प्यारेन्ट्स आर सपोर्टिभ टु वाट एभर यु आर डुइङ इफ योर टिचर्स इफ योर प्रोफेसर्स इफ योर फ्रेन्ड्स आर सपोर्टिङ अबाउट यर करियर होइन त्यो भयो भने चाहिँ अफकोर्स ब्राइट फ्युचर इज अहेड त्यही भन्न चाहन्छु Definitely, and you connected the area that I wanted to touch right after this, like you talked about a little bit about like mentorship, mentorship on that. Pani someone that you look up to, ठुलो कुरै गर्नु पर्दैन सानो कुरा गरेछ नि ल है शाबास you did good job on this भन्यो भने त्यसले हामीलाई आफैलाई पनि एज अ पर्सन हेर्दा हो है कसैले त एक्नोलेज गर्यो भन्ने हुन्छ हैन अनि हाम्रोमा चाहिँ त्यही हो भनेको जस्तै कति परिपाटीमा चाहिँ यस्तो पुश गर्ने परिपाटी हुन्छ कि राम्रोलाई आहा थोरै नहुँदा चाहिँ कति डिस्करेज भइरहेको हुन्छ कि जब कि यु नो यु आर वर्किङ हार्ड तर कहिले चाहिँ कसैबाट त्यही कुरा सानो रिफ्लेक्सन गर्दा चाहिँ इट काइन्ड अफ स्पार्क अप राइट हैन भनिहाल्छु नि मैले बारुद आफैमा हुन्छ त्यो छेस्का लाउने सलाई कोर्ने कामलाई गराउनु पर्छ द्याट पोटेन्शियल एभ्रीवन पोजेस but the role of the leader is to just be that little match stick of match and then put it out there right so the flame is out there already त्यो गरिरहेकोमा यो सानो कुरा तर एकदमै स्ट्रङ कुरा पत्ता लागेको र अलरेडी अप्लाई नै गरिरहेकोमा चाहिँ आई अपलड टु यु कन्टिन्यू डुइङ व्हाट यु आर डुइङ अनि यति भन्दा भन्दै चाहिँ अर्को एउटा पनि मैले सोध्न चाहे कतिजना हामीले पढ्नेको भन्यो करियर भन्यो तर अहिले आएर चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरशिपमा पनि धेरै देखिरहेको हुन्छ स्पेशली यङ माइन्डसेटहरू त हुन्छ नि यति धेरै छन् अनि अब यही अमेरिकाकै कुरा गर्दा पनि देयर आर लाइक 90% of the billionaires they are self-made हैन अनिखेरि most of them they do not complete even higher education they don't have right तर एउटा भित्र भएको गर्न मन लागेको कुरालाई चाहिँ when they find the platform when they try to execute it then they will bring it to success हैन यो कुरामा एन्टरप्रेन्योरशिप धेरै देखिरहेको हुँदा what are your intake on the entrepreneurship so what do you see are you already or are you considering to be one अथवा के छ त यसमा चाहिँ अलिकति भन्नु पर्दा so I like to compare हैन फेरि पनि I'm working as a Leo हैन त्यही भएर म यो एन्टरप्रेन्योरशिपलाई पनि त्यहीसँग कम्पेयर गर्न चाहन्छु people अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ I have tried सानो बिजनेसहरु सानोहरु ट्राई गरेको छु हैन कलेक्टिभली एज फ्रेन्ड्सहरुसँग अनि त्यसबाट पनि लेसन्सहरु लर्न गर्दै छु सो वर्किङ अन्डर समवन हुन्छ नि इट्स डिफिकल्ट भन्छ नि मान्छेले हैन हुन्छ नि इट्स नट बिजनेस इज समथिङ यु डु फर योरसेल्फ हैन यु अर्न फर योरसेल्फ यु आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ अनि त्यसपछि इट्स अब त्यो भन्छ जस्तो वर्किङ अन्डर पिपल इज हार्ड भन्छ हैन आई से डुइङ द बिजनेस इज मोर हार्डर देन हुन्छ नि वर्किङ अन्डर पिपल हैन तर इट्स योर हुन्छ नि जे तिमीले गर्न चाहेको त्यही कुरामा चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ बिजनेस गरिरहेछौ भने चाहिँ इट्स द बेस्ट थिङ टु डु हैन भन्न चाहन्छु right every day you wake up in the morning and do something that you wanted to do हैन त्यही त तर बिजनेस भन्दा पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ जस्तो फाइनान्शियल सेक्टरमा अलि बढी ढल्किएको छु भनौँ हैन आई लाइक टु अब इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू आउँछ कतिपय कुराहरू सानो बजेट किन नहोस् सानो पैसा किन नहोस् हैन सो इन्भेस्टिङ इज अल्सो अ पार्ट हैन जस्तो अरूले गरिरहेको बिजनेसमा वी स्टडी उनीहरूले कसरी ग्रुम अप गरिरहेको छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने पार्टहरू पनि आउँछ
त्यो चाहिँ क्वाइट अलिकति अहिलेको स्टुडेन्ट लाइफलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ त्यसरी सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर फ्युचरमा चाहिँ अफकोर्स केही प्लान्सहरू छ बिजनेस गर्ने रिलेटेड होइन। अब आइटी कम्पनी नै खोल्ने विचार छ मेरो चाहिँ, सकेसम्म भएसम्म टाइम मिलेसम्म। त्यही नै हो। टेक्नोलोजीले त इट कनेक्ट्स अल भइहाल्यो होइन। टेक्नोलोजी आइटी कम्पनी भन्यो न, त्यसले त सबैलाई कनेक्ट गर्नलाई त अहिले सबैभन्दा एसेन्सियल कुरा हो। र वेन इट कनेक्ट्स टु द फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट, आफ्टर अल डुइङ वाट एभर, द लास्ट थिङ इज टु not only on money but how to manage money. Manage matra hoina, how to invest it and grow, right? It's same thing like euta spring season cha euta flower ko एउटा दाना के अरे रोपेर त्यसबाट फलाउन सकियोस् भने सेम कन्सेप्ट इज देयर, राइट? सो एन्ड इट बिकम्स इभन डबल सेटिस्फ्याक्सन अथवा जोय वेन यु हेल्प अदर पिपल टु ग्रो इट टुगेदर, अथवा कसरी टिच इट हाउ टु प्लान्ट इट टुगेदर, हार्भेस्ट इट टुगेदर भनेको र त्यसमा झन् फाइनेन्सियल भन्दा त कुरै भएन उस्तो राम्रो कुरा। अब यति गर्दा गर्दै चाहिँ हामी अलमोस्ट अन लास्ट क्लासतिर पनि आइसकेको छौँ बिकज अफ द टाइम फ्रेम एन्ड एभ्रिथिङ। सो टेल मी, आफूले अहिलेकोमा जुन गरिरहेर दुईटै जेनेरेसनलाई हुन्छ नि, यङ जेनेरेसनलाई लिडरसिप रोलमा एज अ लियो भएर गरिरहनु भएको छ भनेदेखि, तर एट द सेम टाइम युआर वर्किङ विथ फ्यामिली अगेन, फ्यामिली र करियर जहिले आइरहेको हुँदा वाट आर सम अफ यु लाइक टु थिङ्स, वान थिङ वाट एभर to the parent generation and our message to the young generation, your generation, if you have to say something, I mean, to them, like parent generation to young generation, like you want to say, what would be that? To the parents generation, you know, एउटा अब इफ यु हेभ हुन्छ नि उनीहरूमा चाहिँ जस्तो हामीमा चाहिँ राम्रोसित ग्रुम अप गरेको प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ उनीहरूलाई कन्फिडेन्स छ मैले मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रोसित ग्रुम गरेको छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ लेट देम फ्लाइ होइन, बी देयर विङ्स भन्छु म चाहिँ होइन। लेट देम फ्लाइ बी देयर विङ्स होइन। उनीहरूले जे गर्न चाहिरहेको छ, इट्स द न्यू जेनेरेसन्स होइन। इट डजन्ट, कति कुराहरू वर्कआउट गर्दैन, पहिलाको सिनेरियोजहरू म्याच हुँदैन, टाइम इज चेन्जिङ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा विङ्स चाहिँ बन्नुपर्छ होइन, तर अट्याच्ड भएर बस्नुपर्छ। विङ्स त अट्याच्ड हुन्छ नि त बडीमै, अट्याच चाहिँ हुनु पर्यो, तर विङ्स बनेर चाहिँ फ्लाइ गर्न दिनु पर्यो होइन। टु द हामीभन्दा टु द ओल्डर जेनेरेसन्स भन्न चाहन्छु। र अपकमिङ जेनेरेसन्सलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ट्राई टु फाइन्ड क्रिएटिभनेस होइन टु वाट एभर यु आर डुइङ। किनकि अहिले चाहिँ इट्स मोर ओभर जेनेरेसन अफ सोसियल मिडियाज होइन। सो यु क्यान अर्न, यु क्यान बिल्ड अप अ करियर थ्रु इट होइन। तर त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी युटिलाइज पनि गर्दै लान सक्यो भने चाहिँ इट विल बी बेस्ट फर यु गाइज होइन। अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ वी आर डुइङ द सेम थिङ। अहिले मेरो टाइममा पनि जस्तो टिकटक ह्यान्डलिङ भयो, अहिले इन्स्टाग्राम ह्यान्डलिङ, सोसियल मिडिया ह्यान्डलिङको कुराहरू चाहिँ इट्स क्वाइट इजी मनी कि अलिकति टेक्नोलोजीसँग अलिकति खेल्न जान्यो भने चाहिँ you could easily earn money through it होइन। you could easily build career, even playing games होइन। playing games, gaming is also a career। त्यही भएर के भन्छु भने अब आउने जेनेरेसन्सलाई चाहिँ if you are interested in any kind of field होइन, go through त्यो passionate भएर गर, you'll succeed। किनकि अब आउने टाइम, अब future is very vast होइन, anything is possible। त्यही भएर त्यही हो अब आउने जेनेरेसनको लागि त्यति मात्र मिडियाको कुरा भयो, कति ठुलो प्लेटफर्म दिइरहेको छ नि। तर हाउ यु वान्ट टु युज इट, जस्ट हेरेर ब्राउज गरेर टाइम मात्र सकाउने हो कि अथवा आफ्नो उद्देश्यलाई त्यो एउटा टुल बनाएर राखेर अगाडि लाने हो होइन। इट्स अप टु यु, चोइस इज योर्स, राइट? यस यस, डेफिनेटली। एकदमै लास्टमा अब एउटा सम्झाउँछु, टेल अस अबाउट योर वान फन थिङ, अथवा चाहिँ आफ्नो थाहा भएको कुरा जुन चाहिँ आफूलाई मन लागेको कुरा गरिरहेको कुरा, फन पार्ट अफ यु द्याट मेनी पिपल मे नट नो, अथवा केही इन्ट्रेस्ट अथवा समथिङ द्याट यु आर प्यासनेट अबाउट, or fun thing or anything that you would like to? त्यही हो, अहिले अब त्यस्तो त केही गरिरहेको छैन। तैपनि प्यासनेट अबाउट चाहिँ मेरो एउटा गोल छ होइन। म इट्स नट जस्ट अबाउट अर्निङ। मेरो एउटा फ्युचरमा चाहिँ म पैसा कमाउँछु, आई विल बी अर्निङ लट्स अफ मनी एन्ड डुइङ द्याट भन्दा पनि एटलिस्ट आई विल अर्न द्याट मच अमाउन्ट अफ मनी होइन। त्यो जस्ट होल्डिङ अ क्यामेरा इन ह्यान्ड, एउटा ह्यान्डमा क्यामेरा होस् होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ आई कुड स्टेप इन एभ्री पार्ट अफ द वर्ल्ड। त्यो चाहिँ एउटा मेरो गोल छ
सबै संसारको चाहिँ सबै कुनामा चाहिँ पाइला राखौँ, एउटा हातमा क्यामेरा होस् खिच्नलाई हैन, सबैजनासँग इन्टरेक्ट गर्न पाइयोस्, धेरै मान्छेसँग भेटौँ, कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ मेजर गोल हो मेरो। धेरै मान्छेसँग चिनौँ हैन, कल्चरसँग भिजौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ। अब त्यही नै गर्न चाहने चाहिँ गोल छ। तर अहिले अब भर्खरै बिगिनिङ फेजमा छु हैन, स्टुडेन्ट करियर अब त्यो अहिले ब्यालेन्स गर्दै लगेर फ्युचरमा चाहिँ त्यो एक न एक टाइममा चाहिँ गर्छु भन्ने जस्तो चाहिँ आफूलाई लागेको छ। त्यही नै हो, अब अरू त त्यस्तो केही पनि छैन। I can see the connection because when you talk about the camera and lenses, you are not only talking about taking a picture, but capturing many, I know, in this Yes, yes. platform. But that's really something, I mean, you should be doing, you should be proud, I mean, feeling what path that you have chosen. र लास्टमा चाहिँ लियुहरूलाई जसलाई अस्पायर गर्नु भएको छ हुन्छ नि, यो लिडरसिप एक्सपिरियन्स एन्ड अपर्च्युनिटी त्यो थिम जुन टी सर्टमा पनि डिस्प्ले भएको छ, त्यति मात्र होइन कि त्यो एउटा जुन अरूलाई इन्सपायर गर्न खोजिरहनु भएको छ, कनेक्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँको लियोहरूलाई हुन्छ नि, मेबी हन्ड्रेड्स अफ देम, के छ त मेसेज, के दिन चाहनुहुन्छ त लास्टमा थ्रु दिस प्लेटफर्म? अब लियोको लागि चाहिँ बेसिकली टु वाट एभर यु आर डुइङ हैन, गिभ योर बेस्ट भन्न चाहन्छु। डु योर बेस्ट, अब जेसुकै होस् हैन, वाट एभर लाइफ टेक्स यु, अथवा वेयर एभर हुन्छ नि, जस्तोसुकै सर्कमस्टान्सेस आए पनि बिलिभ इन योर सेल्फ, द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जस्तो लाग्छ। जस्तो इट्स यु हु विल डु इट, के कोही पनि हुँदैन। एउटा पोइन्ट अफ टाइममा आएर चाहिँ इट्स फ्यामिली ऊहरू भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू हो, यु निड टु विन विदिन योर सेल्फ जस्तो लाग्छ। जे कुरा पनि जित्नलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ जित्न सक्नु पर्यो। कोही पनि कम्पिटिसन छैन सोसाइटीमा, कोही पनि केही छैन, आफैलाई चाहिँ यु आर द बेस्ट हैन, यु आर बोर्न द बेस्ट हैन, किप हस्लिङ, किप मुभिङ अहेड, अनि एक न एकचोटि चाहिँ गोलमा चाहिँ स्योरै पुग्छौ हैन। यु माइट बी हुन्छ नि, तर यु माइट नट बी बेटर, त्यो कम्पेरिजनै छैन, तर यु आर द युनिक वान हैन, सबैजना युनिक हुन्छ आफ्नो काइन्डमा। त्यही हो, त्यही भन्न चाहन्छु सबै लियोजहरु। मेसेज आउट देयर, एकदम आफैले पनि मनन गर्न मन लाग्यो डेफिनेटली हैन। र यतिमा सानो जोड दिन चाहिँ के मन लाग्यो भने, फर लियो टु अल्सो टेक टाइम टु talk with each other, share with each other हैन, जुन चाहिँ हाम्रो यो TeaTalk को जुन पनि हो, मोर देन टिकटक मात्र होइन कि TeaTalk, टक टु यो families, talk to your friends who can listen to you हैन, कसलाई भित्र भइरहेको छ भन्ने कुरा नि, find someone, find a peer of ear who would trust you हैन, त्यो पाएर चाहिँ open up yourself, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अनि यति भन्दै चाहिँ आजको यो प्लेटफर्ममा आएर TeaTalkमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि, नट ओन्ली थट्स, आइडियाज, एक्सपिरियन्स, बट मेसेज पनि सबै राखिदिनु भएकोमा आई रियली आई एम थ्याङ्कफुल टु यु। र अनि many wishes for your career, for your leadership role and all your aspirations. Thank you, Shreyas. Thanks for being here. Thank you so much, Maya. Okay, bye for now. हस्त ल सबैलाई फेरि आजको 17th एपिसोडमा यति भन्दै फेरि पनि ह्यापी न्यू इयर भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। Thank you. I'll see you tomorrow.